खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं सारी संगत जो लखा की गिनती में धन श्री गुरु रामदास जी के पवित्र दिहाड़े ते बहुत वड्डी गिनती में अनगिनत संगतां ने अपनी शरधा भेंट की, सत्कार भेंट किया और लखां की गिनती में आके इन्ना प्यार दे नाल इस सुहावने मौके का आनंद माणिया। सारी संगत का जिथे मैं धन्यवाद करती है तो गुरु साहब जी का कोटन कोट धन्यवाद करती है तो सारी संगत को लख लख बधाई दिनी है कि उन्होंने ये बहुत लंबे समय बाद 1.5 साल के समय तो बाद जिस तरह कहते दरिया के कंढे टुट जाते ना, इस तरह उमड़ के आए है। वड्डी गिनती में आकर उन्होंने शमूलीयत की। मैं सारी संगत को जिथे जी आया भी धन्यवाद करती है तो गुरु रामदास जी का धन गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटन कोट धन्यवाद करती। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समय समय के नाल वख-वख समागम किए जाते और मेरा ख्याल है कि इस साल दे विच असीं बहुत सारे समागम 400 साला श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के प्रकाश उत्सव नूं समर्पित होकर इत्थे गुरुद्वारा मंजीत साहब दीवान हाल ते वख-वख थावां ते मनाए। कल नूं भी एक बहुत बड़ा समागम किया जा रहा है। वो समागम है कि क्योंकि शताब्दी जिहड़ी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 100 साला वो कंप्लीट होने जा रही है, जिहदी कि 15 नवंबर नूं वड्डा समागम इत्थे किया जाना ते जिथे बाकी सारे ननकाना साहब के शहीदों के समागम किए है जां तरनताਰਨ साहब किए है, होर थावां दे उत्ते किए है, गुरु के बाग च किए है, वो जिहड़े समागम किए सी उहदे विच होर एक समागम जिहड़ा ऐड किया वो है कल नूं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 100 सालां नूं समर्पित गुरुद्वारा सुधार लहर के शहीदों की याद में सारे टोटल गुरुद्वारा सुधार लहर के शहीदों की याद में कल नूं 26 तरीक नूं सवेरे 9 बजे तो लैके 3 बजे तक गुरुद्वारा मंजीत साहब दीवान हाल में बहुत बड़ा समागम किया जा रहा है, जिथे कि कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए। श्री अकाल तख्त साहब उस वेले मान मर्यादा जी साड़ी आज़ाद हुई और जड़ियाँ भी संस्थावां इस मान मर्यादा का प्रचार कर रही हैं, सिख मिशनरी कॉलेजेस जड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी ते जड़े वैसे भी सारे पंजाब हरियाणे जड़े सेवा कर रहे हैं मिशनरी कॉलेजेस, उन्होंने जिन्ने भी प्रचारक तैयार होए हैं या जिन्ने भी प्रचारक इस वेले तैयार हो रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ निमंत्रण दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया गया तो वह ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ हौली बोलो काका वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ गिनती में कल ਨੂੰ ਇੱਥੇ पहुँच रहे हैं। उन्होंने ਅਸੀਂ बुलाए, ਉਹਦਾ कारण की है क्यों उन्होंने बुलाए है? क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार लहर ਨੂੰ प्रचंड करने ਲਈ घर घर ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ जो लहर चलाई घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा विसोआ, वो जी लहर है वह बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट आ रहा है, बड़ा संगतां वालों hunगारा मिल रहा है और संगतां खुशी महसूस कर रही हैं। सानू सुकून मिलिया, सानू इस गल का होर जनून आया कि जे संगतां च इन्नी अथाह खुशी है शरधा है तो इनू चलाउण वास्ते वो होर चाहते हैं कि वध तो वध, क्योंकि जिस पिंड 7 दिन लाउंदे फिर वो कहते जी 7 दिन होर लाओ, इस तरह की मंग आ रही है। उन्होंने मुख रखदियां असीं महसूस किया कि जे साडे कोल 250-300 प्रचारक है वो तो काम कर ही रहे हैं तो जेड़े गुरुद्वारियां दे ग्रंथी है वो भी नाल जुड़ गए हैं। ये असीं होर प्रचारक जोड़िए जिहड़ी साडी 400-500 की गिनती जिहड़ी है प्रचारकों के जत्थियां दी बन जाए। जो 400-500 गिनती बनेगी इसका मतलब कि 12,500-13,000 पिंड जिहड़ा घट्टो घट्ट पंजाब का उन्होंने असीं जल्दी तय कर लांगे उस सफ़र में। इसी तरह हरियाणा भी है, फिर दिल्ली भी है, उत्थे भी लगे है, फिर हिमाचल भी है, जम्मू कश्मीर तक भी साढ़े जरा मिशनरी कैंप चल रहे हैं कॉलेज, उन्होंने थावां दे उत्ते सारे थावां दे लगे, भावें किते भी साढ़े मिशन काम करते हैं सारे थावां दे उत्ते वो जा रहे हैं। और इस गल नूं होर प्रचंड करने लई कल नूं असीं प्रचारक बुलाए हैं सारे, उन्होंने प्रचारकों वालों ये तहैया किया जाना कि साडे नाल जुड़नगे तो साडी लहर नूं होर प्रचंड करने वास्ते नाल साडे नाल राबता भी रखणगे ते नाल तुरनगे। उन्होंने अस गल कर ली है, वो कहते जी असीं तुहाडे नाल बिल्कुल सहयोग देण नूं तैयार है। सारे कॉलेजां दे यूनिवर्सिटियां दे जिहड़े साडे
ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ CBSE ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਕਣੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੀਪਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ 4 ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਸਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 200 400 500 700 ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਭੇਜਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਡੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਥਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜਣ ਲਿਸਟਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਲਿਸਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਟੋਟਲ ਅਕਤੂਬਰ? ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 30 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੀ 46,020। ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆ ਨੇ
ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ 20 ਨੇ ਕੀਤਾ 20 ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ 50 ਨੇ ਕੀਤਾ 50 ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 46,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 56 ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੱਕ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ 700 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੀਮ ਕਿਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਖਾਨੇ ਸੌਕ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਊ। ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਗਮ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ 14 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15,000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 150 ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਹੈ, 150 ਟੀਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਉਲੀਕ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟਰੋਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸੈਕੰਡ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕ ਦੀ A ਗ੍ਰੇਡ, ਸਟਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਬਰ ਵਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਤਾ, 500 ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 1000 ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 762 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 725 ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 193, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਚੀਪੁਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਿ ਲਾਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ,
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।